नमस्कार दर्शक बंधु मो सागर चलतु नजर पकईबा आज सकाळ केतोटी गुरुत्वपूर्ण खबर उपरे सेतिपाई वीडियोटी को शेष पर्यंत देखा मोर अनुरोध। वीडियोटी भल लगे वीडियोटी को लाइक करे, चैनल को सब्सक्राइब करे, कमेंट माध्यम जनातु आपण माने मो वीडियो केउ जिल्लारु देखुचंते। चलतु आज सकाळ खबर उपरे नजर पकईबा। प्रथम खबर देखो आसला बड़ खुशी खबर। पीएम आवास हिताधिकारी को बड़ आश्वस्ति। पीएम आवास योजना रे सहरांचल हिताधिकारी को बड़ आश्वस्ति मिली। राज्य सरकार पीएम आवास योजना रे हिताधिकारी को घर पंजीकरण खर्च को 1% कम करबे बोली निष्पत्ति नैचंते। एने गृह निर्माण एवं नगर उन्नयन अतिरिक्त मुख्य सचिव को चिठी करा जायचे। एपरिक व्यक्ति और आदेश कार्यकारी करने को राजस्व विभाग को निर्देश दिया जायछि। पीएमएयू 2.0 अधीन रे हिताधिकारी पई राज्य सरकार बड़ रिहाती घोषणा करचंते। 60 वर्ग मीटर पर्यंत घर पंजीकरण क्षेत्र में यही रिहाती मिलिबो। स्टाम्प शुल्क और रजिस्ट्रेशन फीस को मिसाई मोट 1% कम करा जिवो बोले खबर मिली। परवर्ती खबर देखंतु आसिला बड़ खबर। ओडिशा रे लागू होला ग्रामीण योजना वर्षक 120 दिन रोजगार गारंटी। ओडिशा रे लागू होला बीबीजी रामजी ग्रामीण योजना को सरकारी मोहर ग्रामांचल रे 120 दिन रोजगार गारंटी प्रकाश पाइले व्यक्ति राज्यर ग्रामीण अर्थनीति को अधिक सुदृढ़ करबा एवं ग्रामांचल रे स्थायी जीविका सुजोग सृष्टि लक्ष्य ओडिशा सरकार विकसित भारत ग्रामीण रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण योजना व्यक्ति जारी करिसंत। पूर्व राज्य कैबिनेट एही योजना को अनुमोदन करथिबा बेले वर्तमान पंचायत राज और पानीय जल विभाग पक्षरु विस्तृत गाइडलाइन जारी कर जायछि। अधिसूचना अनुसार आसंता 1 जुलाई 2024 रो योजनाटी राज्यर समस्त व्यक्ति ग्रामीण अंचल रे लागू होबो बोले खबर मिलिछि। परवर्ती खबर देखंतु आसिला बड़ खुशी खबर। 20 मेगा प्रकल्प को मिलिला अनुमोदन। राज्यर 9टी जिल्ला रे 20 मेगा प्रकल्प को मिलिला अनुमोदन। बुधवार मुख्यमंत्री अध्यक्षतार बसिଥିବା एचएलसीए बैठक अनुमोदन मिली। 76,612 कोटी टंकार प्रकल्प को अनुमोदन। या द्वारा 50,517 नियुक्ति सृष्टि संभावना रही। रत्न पत्थर महाकाश प्रतिरक्षा विरल पृथ्वी खनिज पदार्थ क्षेत्र में हम प्रकल्प। 9,817 कोटी व्यय खोर्धार हीरा उत्पादन यूनिट हम। रत्न पत्थर उत्पादन क्षेत्र में ओडिशार स्थिति को यह सुदृढ़ करिवो। सेहीपरि गंजाम रे 10,000 कोटी व्यय सौर पीवी सेल उत्पादन यूनिट जाजपुर रे 4 एमटीपीए समन्वित इस्पात कारखाना प्रतिष्ठा होबो बोले खबर मिली। परवर्ती खबर देखंतु आसिला बड़ खुशी खबर। आस्था कड़ व्यवसायी पई खुशी खबर। पीएम स्वनिधि योजना स्टाम्प शुल्क छाड़। पीएम स्वनिधि योजना हिताधिकारी को बड़ आश्वस्ति। 3टी ऋण पर्याय स्टाम्प शुल्क संपूर्ण छाड़। रास्ता कड़ व्यवसायी स्ट्रीट भेंडर मानक पई ओडिशा सरकार एक बड़ आश्वस्ति दैछन्ते। पीएम स्वनिधि प्रधानमंत्री स्ट्रीट भेंडर्स आत्मनिर्भर निधि योजना अधीन रे मंजूर होउतबा 3टी ऋण पर्यायर हाइपोथिकेशन जुक्ति पत्र उपरे लागुतबा स्टाम्प शुल्क को सरकार संपूर्ण छाड़ करिसन्ते। राजस्व विपर्यय परिचालना विभाग पक्षरु जारी होइतबा एक आदेश अनुसार पीएम स्वनिधि योजना प्रथम द्वितीय और तृतीय ऋण किस्ती संबद्ध हाइपोथिकेशन एग्रीमेंट गुड़िक उपरे स्टाम्प शुल्क आदाय करा जिवो नै बोली खबर मिली। परवर्ती खबर देखंतु आसिला बड़ खबर। केरल स्कूल रे लिपस्टिक मना कॉस्मेटिक फीस कैंपस निष्पत्ति। केरल सरकार को एक बड़ घोषणा करिसन्ते। केरल रो स्कूल गुड़िक पिलांक पई लिपस्टिक मना होइছে। कैंपस को कॉस्मेटिक्स फीस करबा को राज्य सरकार निष्पत्ति नैचंते। कोल्हामर शिशु कल्याण कमिटी स्कूल कैंपस रो लिपस्टिक व्यवहार ऊपर कटकणा लगाइबा नै पदक्षेप ग्रहण करिছে। कॉस्मेटिक्स जगो छोट छोट पिलांक स्वास्थ्य प्रति विपद रहिबार आशंका ऊपर एपरि कटकणा लगा जायछि बोले खबर मिलिছে। परवर्ती खबर देखंतु आसिला बड़ खुशी खबर। बदलिबो खोर्धा बस स्टैंड रो रूपरेख मिलिला 154 कोटी टंकार अनुदान। बदलिबो खोर्धा बस स्टैंड रो रूपरेख नुआ रूप पाइबो। खोर्धा बस स्टैंड अटल बस स्टैंड पई बाजिला मोहर। 154 कोटी अनुदान मिली। आधुनिक रेस्ट हाउस टॉयलेट बस स्टॉप रेस्टोरेंट आदि एही बस स्टैंड माध्यम रे रहिबो। राज्यर विभिन्न अंचल को जाउतबा बस एही खोर्धा दे जाउतबारो एही बस स्टैंड निर्माण एक बड़ पदक्षेप हबो। सेहीपरि खोर्धार लाइफलाइन बा विकासर धारा होई पारिबो। एबे टेंडर प्रक्रिया आरंभ होइतबारो खोर्धा नागरिकक महल रे उत्साह देखबा को मिलिछि बोले खबर मिलिछि। परवर्ती खबर देखंतु आसिला बड़ खुशी खबर। मंत्री को बड़ सूचना। एही दिन मिलिबो हिताधिकारी को भत्ता टंका। हिताधिकारी को पई आसिला बड़ खुशी खबर। खूब शीघ्र हिताधिकारी को बैंक खाता को जीव भत्ता टंका। एने मंगलवार सामाजिक सुरक्षा और विभिन्न क्षम सशक्तिकरण मंत्री नित्यानंद गंड सूचना दैछन्ते। मंत्री कहछन्ते आउ किछि दिन पर हिताधिकारी को भत्ता टंका मिलिबो। सॉफ्टवेयर रे किछि त्रुटि रहि जायछि ताकु संशोधन करा जाउछि। एते पई आउ किछि दिन अपेक्षा करिबा को पड़िबो। अल्प दिन मध्यरे समस्त हिताधिकारी को खाता को भत्ता टंका जीव बोले खबर मिलिछि। परवर्ती खबर देखंतु आसिला बड़ खुशी खबर। सहरांचल रे भड़ा रे रहउतबा लोकंक पई खुशी
खुशी खबर नगर उन्नयन मंत्री कहले राज्यर सहरांचल बासस्थान समस्या दूर करने और भड़ाटिया सुलभ मूल्य घर जगैवा लक्ष्य राज्य सरकार नुआ रेंटाल हाउसिंग पॉलिसी आनिछन्ते। एने नगर उन्नयन मंत्री प्रतिक्रिया रखी कहते जे भड़ा घर चाहिदा बढ़ुवा बेले सरकार यह नुआ पदक्षेप ग्रहण करछन्ते। मंत्री कहते जे विशेषकर राजधानी भुवनेश्वर समेत विभिन्न शहर को प्रतिदिन बहु लोक रोजगार शिक्षा और व्यावसायिक कारण आसुचन्ते किंतु सेमानक पई सुलभ दर रे भड़ा घर उपलब्ध हो नथिबार बसती वृद्धि पाउछि। एही समस्या समाधान पई सरकार कंट्रोल हाउसिंग व्यवस्था को गुरुत्व दैछन्ते। तांको कहबा अनुसार राज्यर समस्त सहरांचल रे पर्यायक्रमे रेंटाल हाउस निर्माण कराजिबो। एतेसह सरकारी आवास योजना अधीन रे निर्मित घर गुड़िक मध्य भड़ारे दियाजिबार व्यवस्था कराजिबो। फଳରେ निम्न और मध्यम आय वर्गर लोक माने सहजरे घर पाई परिबे बोले खबर मिलिछि। परवर्ती खबर देखंतु आसिला बड़ खबर राज्य रे 5 दिन जाय वर्षा संभावना 2 दिन प्रबल वर्षा। राज्य रे मौसमी सक्रिय थिबा बेले आगको बढ़िबो पई स्थिति अनुकूल होइछि। आउ 3 रु 4 मध्यरे छइबो सारा ओडिसा। एसो राज्य रे टॉप लाइन सह कालबैशाखी जगु वर्षा होतबा बेले आउरी 5 दिन जाय सारा राज्य रे वर्षा संभावना रहिछि। वर्तमान भुवनेश्वर वर्षा होतबा बेले आसंता 24 घंटा रे सारा राज्य रे वर्षा संभावना थिबा बेले मयूरभंज केन्दुझर प्रबल वर्षा सह मालकानगिरी कोरापुट रायगड़ा गजपति बालेश्वर भद्रक मयूरभंज और सुंदरगढ़ ए 9 जिले रे वज्रपात सह वर्षा और 50 रु 60 किमी झटका पवन संभावना को नहीं ऑरेंज वार्निंग जारी करिछि पाणीपाग विभाग बोले खबर मिलिछि। परवर्ती खबर देखंतु आसिला बड़ खुशी खबर मोहन को नेतृत्व रे आगाउछि ओडिशा द्रुत गति रे होछि राज्यर विकास। राज्य सरकार को राज्य स्तर 2 वर्ष पूर्ति उत्सवर साक्षी बनिचंते राष्ट्रपति प्रधानमंत्री। रायरंगपुर आयोजित सरकारी कार्यक्रम रे प्रथम थर पई द्रौपदी मुर्मू और मोदी गोटे मंच रे एकाठी होइचंते। जनसभा ओडिशावासी को धन्यवाद देवा सह मुख्यमंत्री मोहन मांझी को कार्य को प्रशंसा करबा सह सर्टिफिकेट दैचंते। बीजेडी को हटाई राज्य रे बीजेपी सरकार गढ़िबा को 2 वर्ष परिछि। एई 2 वर्ष रे मोहन सरकार केते पास केते फेल तार सर्टिफिकेट दैचंते। खत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूर्ति उत्सव पई आयोजित राज्य स्तर कार्यक्रम रे मुख्यमंत्री मोहन मांझी को लोकप्रिय कहबा सह कार्य को प्रशंसा करचंते। कहचंते मोहन को नेतृत्व रे ओडिसा रो विकास द्रुत गति रे आगाई चलिछि। गरीब कल्याण योजना पई जीवन धारण मान बदलिछि। ओडिसा रे आर्थिक गतिविधि पुंजी निवेश वृद्धि पाइछि। लोकन को रोजगार जगाई देबा पई द्रुत गति रे काम करचंते सरकार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मध्य मोहन सरकार को प्रशंसा करचंते बोले खबर मिलिछि। परवर्ती खबर देखंतु आसिला बड़ खुशी खबर सरकार करिले बड़ घोषणा अंगनवाड़ी कर्मी को मिलिबो। राज्यर समस्त अंगनवाड़ी कर्मी लेडी सुपरवाइजर और ब्लॉक संयोजक मानको स्मार्टफोन प्रदान शुभारंभ करचंते मुख्यमंत्री। किछि अंगनवाड़ी कर्मी को स्मार्टफोन प्रदान करा जाय। स्मार्टफोन रे महिला और शिशु विकास विभाग विभिन्न ऐप रहिछि। ए स्मार्टफोन जरिए गाँ गाँ अंगनवाड़ी कर्मी मान इत्यादि को विभाग विभिन्न योजना बाबद अवगत करने सह समस्यार समाधान करें। ओडिशा सरकार अंगनवाड़ी कर्मी मान प्राय 80,000 स्मार्टफोन बंटन करने को निष्पत्ति नहीं। शिशु एवं मां मानकर पोषण स्थितिर सठिक तथा प्रभावशाली तदारख पर सरकार यह पदक्षेप ग्रहण कर अधिकारी माने प्रकाश कर खबर मिली। परवर्ती खबर देखंतु आसिला बड़ खुशी खबर सरकार को बड़ पदक्षेप 707 दुर्गम गाँव में बसिब 4G टावर। सरकार को एक गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति नहीं। ओडिशार 707 दुर्गम गाँव में 4G टावर स्थापन करने को निष्पत्ति नि इलेक्ट्रोनिक्स और सूचना प्रजुक्ति विभाग SCS को पक्षर जिलापाल मान चिठी करपरिक तुरंत जमी हस्तांतर जिलापाल को जरूरी निर्देश दि दुर्गम अंचल डिजिटाल संजोग पदक्षेप नि 24 जिलार 707 नुआ स्थान में 4G टावर स्थापन कर आवश्यक सरकारी जमी जगाई देवाक जिलापाल को निर्देश दि प्राय 2000 वर्गफुट जमीर अर्गिम दखल बीएसएनएल को दिपरिक नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जारी जिलापाल को कहुई। राज्यर मयूरभंज सुंदरगढ़ भली आदिवासी और पहाड़िया जिले में प्राधान्य टावर निर्माण नहीं प्राधान्य दि खबर मिली। परवर्ती खबर देखंतु आसिला बड़ खबर प्रथम रु अष्टम श्रेणी बही 1678 त्रुटि। प्रथम रु अष्टम श्रेणी बही 1678 त्रुटि केउटी बनान भूल तो आउ केउटी महापुरुष फोटो भूल एमती ओडिशा विधानसभा चित्र स्थान में कर्णाटक विधानसभा फोटो रही। ओडिशार नियमगिरी को झारखंड नियमगिरी दशा जायछि। गंजाम जिला को ब्रह्मपुर जिला करा जायछि। डंगरिया जनजाति को डंगारिया बोली लेखा होइछि। एपरि अनेक भूल रही बही रे सर्वाधिक 705 भूल अष्टम श्रेणी रे रही। जातीय शिक्षा नीति 2020 को आधार कर प्रस्तुत होइछि नुआ पाठ्यक्रम। प्रथम रु अष्टम श्रेणी पाठ्य पुस्तक परिवर्तन होइछि। एपरिक स्कूल रे पिला को मध्य बंटन करा गलानी। हेले प्रथम रु अष्टम श्रेणी पर्यंत समस्त पाठ्यक्रम रे माळ माळ भूल देखा मिली। एपरि भूल करथिबा व्यक्ति विरोध में द्रुत कार्यानुष्ठान दाबी करिछि प्राथमिक शिक्षक संघ बोली खबर मिली। परवर्ती खबर देखंतु आसिला बड़ खुशी खबर विकासर धारा ओडिशा सारा 163 हिताधिकारी
ମାନଙ୍କୁ ଭତ୍ତା ବାଣ୍ଟିଲେ ବିଧାୟକ। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଭଞ୍ଜନଗର ବ୍ଲକ ସମ୍ମିଳନୀ କକ୍ଷରେ ଶନିବାର ଭାଜପା ସରକାରର 2 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ଅବସରରେ ବିକାଶର ଧାରା ଓଡ଼ିଶା ସାରା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଅବସରରେ 163 ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନାର ଭତ୍ତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ଭଞ୍ଜନଗର ବିଧାୟକ ପଦ୍ମ କୁମାର ନାୟକ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେଇ ତାହା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଏଥିସହ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା କାର୍ଡ ଯୋଜନାରେ 262 ଜଣଙ୍କୁ ରାସନ କାର୍ଡ, ଅଙ୍ଗନବାଡି କର୍ମୀ ମାନଙ୍କୁ ମୋବାଇଲ ଏବଂ ନିର୍ମାଣ ଶ୍ରମିକ ମାନଙ୍କୁ ଶ୍ରମିକ କାର୍ଡ ବଣ୍ଟନ କରିଥିଲେ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ ଖବର। ପାଠ୍ୟ ପୁସ୍ତକରେ ତ୍ରୁଟି 3 ଜଣିଆ କମିଟି ଗଠନ କରି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ 7 ଦିନରେ ରିପୋର୍ଟ ଦିଅ। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପାଠ୍ୟ ପୁସ୍ତକରେ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥିବା ତ୍ରୁଟିକୁ ନେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ବୁଧବାର ଲୋକସଭା ଭବନ ଠାରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ କରିଛନ୍ତି। ଭିଡିଓ କନଫରେନ୍ସିଂ ଜରିଆରେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡ, ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଅନୁଗର୍ଗ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗୀୟ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ନେଇ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏହି ବୈଠକରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏହି ତ୍ରୁଟି ସୁଧାରିବା ପାଇଁ ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଉନ୍ନୟନ କମିଶନରଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଏକ 3 ଜଣିଆ କମିଟି ଗଠନ କରାଯାଇ ଏହି ତ୍ରୁଟି ପାଇଁ କେଉଁ ଅଧିକାରୀ ସଂସ୍ଥା ଦାୟୀ ତାହା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ପାଇଁ ବୈଠକରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। 7 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଏହି କମିଟି ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ କରିବେ ଏବଂ କମିଟିର ରିପୋର୍ଟ ଆଧାରରେ ଦାୟୀ ଅଧିକାରୀ ସଂସ୍ଥା ବିରୋଧରେ ଦୃଢ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କଡ଼ା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ ଖୁସି ଖବର। ଓଡ଼ିଶାକୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବଡ ଉପହାର। ଓଡ଼ିଶା ଇତିହାସରେ ଲେଖା ହୋଇଛି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣିମ ଅଧ୍ୟାୟ। ଓଡ଼ିଶାର ଭିତ୍ତିଭୂମି, ଯୋଗାଯୋଗ, ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ରେଳ ବିକାଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛି ଆଉ ଏକ ଫର୍ଦ୍ଦ। ଦିନିକିଆ ଗସ୍ତ ଅବସରରେ ବଡ ଉପହାର ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ କହି ଭାଷଣ ଆରମ୍ଭ କରିବା ସହ ଦିନିକିଆ ଗସ୍ତରେ ଆସି ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ମନ ଜିଣିବାକୁ ଭରପୁର ପ୍ରୟାସ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ଓଡ଼ିଶାକୁ ମୋଦିଙ୍କ ବଡ ଉପହାର 47,600 କୋଟିର ପ୍ରକଳ୍ପ ଭେଟି। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ 2 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ସମାରୋହରେ ଯୋଗଦେବା ଅବସରରେ ଓଡ଼ିଶା ଭାଇ ପାଇଁ ଭଣ୍ଡାର ଖୋଲି ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଜନ୍ମ ମାଟିରୁ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଏକାଥରକେ 47,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ରକଳ୍ପ ଭେଟି ଦେଇଛନ୍ତି। ସଭା ମଞ୍ଚରୁ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ହେବାକୁ ଥିବା 11ଟି ନୂଆ ପ୍ରକଳ୍ପ ଶିଳାନ୍ୟାସ ଓ 60ଟି ପ୍ରକଳ୍ପର ଲୋକାର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ ଖବର। ପାଠ୍ୟ ପୁସ୍ତକ ତ୍ରୁଟି ଆସନ୍ତା ବର୍ଷକୁ ଆଉ ଭୁଲ ହେବନି କହିଲେ SCERT ନିର୍ଦ୍ଦେଶିକା। ପାଠ୍ୟ ପୁସ୍ତକ ତ୍ରୁଟିକୁ ନେଇ SCERT ନିର୍ଦ୍ଦେଶିକା କହିଛନ୍ତି ଏଥର ଭୁଲ ହୋଇଯାଇଛି, ଆସନ୍ତା ବର୍ଷକୁ ଭୁଲ ହେବନି ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ନିର୍ଦ୍ଦେଶିକା। DO ମାନଙ୍କୁ ଏ ବାବଦରେ ଚିଠି ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ବହିରେ ଶିକ୍ଷକ ମାନଙ୍କୁ ସଂଶୋଧନ କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ବଡ ପିଲା ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ବହିରେ ନିଜେ ତ୍ରୁଟି ସଂଶୋଧନ କରିବେ। ତେବେ 2027-28 ଶିକ୍ଷା ବର୍ଷର ନୂଆ ବହି ଛପା ହେଲେ ଆଉ ଭୁଲ ରହିବନି ବୋଲି ନିର୍ଦ୍ଦେଶିକା କହିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପାଠ୍ୟ ପୁସ୍ତକରେ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥିବା ତ୍ରୁଟିକୁ ନେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ବୁଧବାର ଲୋକସଭା ଭବନ ଠାରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ କରିଥିଲେ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ ଖୁସି ଖବର। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବଡ ଉପହାର 50,000 ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଫ୍ରିରେ ମିଳିବ ସ୍କୁଟି। ରାଜ୍ୟର ସରକାରୀ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଏବଂ କଲେଜ ଗୁଡିକରେ ପଢୁଥିବା ଛାତ୍ରୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବହୁତ ବଡ ଖୁସି ଖବର ଆସୁଛି। ରାଜ୍ୟର ପ୍ରାୟ 50,000 ମେଧାବୀ ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ରାଣୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀବାଇ ସ୍କୁଟି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ମାଗଣା ସ୍କୁଟି ଦେବା ପାଇଁ ବଡ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ସରକାର। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥଙ୍କ କଡ଼ା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପରେ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଏହି ଯୋଜନାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତାବ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ସାରିଛି। ଏହି ଯୋଜନାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ରାଜ୍ୟର ପ୍ରତିଭାବାନ ଝିଅ ମାନଙ୍କୁ ଆଗକୁ ପାଠ ପଢିବା ପାଇଁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ପଥକୁ ସହଜ କରିବା। ସରକାରଙ୍କ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଯୋଗୁଁ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଛାତ୍ରୀ ମାନଙ୍କର ଅଂଶଗ୍ରହଣ ଏବଂ ମନୋବଳ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ ଖବର। ତୁର୍କୀକୁ ମହଙ୍ଗା ପଡିଲା ପାକିସ୍ତାନ ସହ ବନ୍ଧୁତା। ପାକିସ୍ତାନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁର ସମୟରେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ସମର୍ଥନ କରିବା ତୁର୍କୀକୁ ବେଶ ମହଙ୍ଗା ପଡିଛି। ପାକିସ୍ତାନ ସପକ୍ଷରେ ଛିଡା ହେବା କାରଣରୁ ତୁର୍କୀର ପ୍ରମୁଖ ବିମାନ ସେବା କମ୍ପାନୀ ସେଲେବି ଆଭିଏସନକୁ ଭାରତରୁ ବେଦଖଲ ହେବାକୁ ପଡିଛି। ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଏହି କଡ଼ା ନିଷ୍ପତ୍ତି ଯୋଗୁଁ କମ୍ପାନୀକୁ ପ୍ରାୟ $500 ମିଲିୟନ ପ୍ରାୟ 4,300 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବଡ ଆର୍ଥିକ ଝଟକା ଲାଗିଛି ଏବଂ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ଦିନରେ କମ୍ପାନୀର ବ୍ୟବସାୟିକ ମୂଲ୍ୟ ଶୂନ୍ୟ ହୋଇଯାଇଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ ଖବର। ତୁରନ୍ତ ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଲେ ନବୀନ। ରାଜ୍ୟର ପ୍ରାୟ 18 ଲକ୍ଷ ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ପେନସନ ଭୋଗୀଙ୍କୁ ଗତ 3 ମାସ ହେଲା ପେନସନର ଟଙ୍କା ମିଳିନାହିଁ। ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଥିବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଏହା ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଶୁକ୍ରବାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖି ଜଣାଇଛନ୍ତି। ନବୀନ ତାଙ୍କ ଚିଠିରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଗତ 3 ମାସ ଧରି ପେନସନ ବନ୍ଦ ରହିବା କାରଣରୁ ସେମାନେ ଚରମ ଅସୁବିଧା, ଅଭାବ ଏବଂ ଅନିଶ୍ଚିତତାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ଏପରିକି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ବେଗୁନିଆପଡା ଅଞ୍ଚଳର ସାବିତ୍ରୀ ଡୋରା ପେନସନ ନ ମିଳିବା କାରଣରୁ ଜୀବନ ହାରିଥିବା ଖବର ଗ୍ରହଣ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ। ସଫ୍ଟୱେର ଜନିତ ତ୍ରୁଟି କାରଣରୁ ପେନସନ ଟଙ୍କା ମିଳିନାହିଁ ବୋଲି କହିବା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ। ଏହା ସରକାରଙ୍କ ଅବହେଳା ଓ ମୌଳିକ ଦାୟିତ୍ୱ ପାଳନରେ ବିଫଳତାକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରୁଛି। ବିଜେଡି ସରକାର ସମୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସର 15 ତାରିଖରେ ଜନସେବା ଦିବସ ଅବସରରେ ନିୟମିତ ଭାବେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପେନସନ
ପେନସନ ଦିଆଯାଉଥିଲା ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଲା ବଡ ଖୁସି ଖବର ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବିକଶିତ ଭାରତ ରୋଜଗାର ଯୋଜନା। ଆଜି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବିକଶିତ ଭାରତ ରୋଜଗାର ଯୋଜନା PMBBRY ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ସେ ଦେଶର 15 ଲକ୍ଷ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ 2400 କୋଟି ଟଙ୍କା ବାଣ୍ଟିବେ। ସେହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଓଡ଼ିଶାର 14,430 ଜଣ ପ୍ରଥମ ଥର ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଥିବା କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ 7,37,30,752 ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ତା ସହିତ ରାଜ୍ୟର 1330 ନିଯୁକ୍ତି ଦାତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ 30,69,14,860 ଟଙ୍କା ଦିଆଯିବ। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ କର୍ମଚାରୀ ଭବିଷ୍ୟତ ନିଧି ପାଣ୍ଠି ସଂଗଠନର ଆଞ୍ଚଳିକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ଆଞ୍ଚଳିକ ଭବିଷ୍ୟତ ନିଧି ଆୟୁକ୍ତ ଜେନେରାଲ ଅଫିସ ବିଜୟ କୁମାର ପ୍ରସାଦ କହିଥିଲେ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଲା ବଡ ଖବର ଘୁଞ୍ଚିଲା RI ପରୀକ୍ଷା କାହିଁକି ଜାଣନ୍ତୁ। OSSSC ପକ୍ଷରୁ ଆୟୋଜିତ ହେବାକୁ ଥିବା RI ପରୀକ୍ଷାକୁ ଘୁଞ୍ଚାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଆସନ୍ତା 20 ତାରିଖରେ ହେବାକୁ ଥିବା ପରୀକ୍ଷା 28 ତାରିଖରେ ହେବ ବୋଲି OSSSC ପକ୍ଷରୁ ଗୁରୁବାର ଅବଗତ କରାଯାଇଛି। NEET UG ପରୀକ୍ଷା କାରଣରୁ RI ପରୀକ୍ଷାକୁ ଘୁଞ୍ଚାଇ ଦିଆଯାଇଥିବା ନେଇ OSSSC ପକ୍ଷରୁ ଏକ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇ ଦିଆଯାଇଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଲା ବଡ ଖୁସି ଖବର ଆଜିଠାରୁ ଅତିରିକ୍ତ 5 କିଲୋ ଚାଉଳ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ମୁହଁରେ ହସ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ଯୋଜନା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ସମସ୍ତ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଆଜିଠାରୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ମିଳିବ ଅତିରିକ୍ତ 5 କିଲୋ ଚାଉଳ। ସରକାର ଘୋଷଣା କରିଥିବା ମୁଣ୍ଡ ପିଛା ଅତିରିକ୍ତ 5 କିଲୋ ଚାଉଳ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ଦିଆଯାଉଛି। ଏପ୍ରିଲ ମାସ ଠାରୁ ପିଛିଲା ଭାବରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଏପ୍ରିଲରୁ ଜୁନ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 3 ମାସର ଚାଉଳ 15 କିଲୋ ମୁଣ୍ଡ ପିଛା ଦିଆଯାଉଛି। ହିତାଧିକାରୀ ମାନେ ଚାଉଳ ପାଇଁ ଖୁସି ଥିବା କହିଛନ୍ତି। ଚାଉଳ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଥିବା ଅନେକ ହିତାଧିକାରୀ ଏହା ଫଳରେ ଉପକୃତ ହେବେ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଲା ବଡ ଖବର LPG ସିଲିଣ୍ଡରକୁ ନେଇ ଆସିଲା ଖୁସି ଖବର। ଆସୁଛି 40 ଟ୍ୟାଙ୍କର ରୋଷେଇ ଗ୍ୟାସ। ଫେବୃଆରୀ ମାସରୁ ଇରାନ ଏବଂ ଆମେରିକା ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତେଜନା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିଲା, ଯାହା ଭାରତ ସମେତ ଅନେକ ଦେଶର ଅର୍ଥନୀତିକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଥିଲା। ବିଶେଷ କରି ଭାରତ ତେଲ ଏବଂ ଗ୍ୟାସର ଅଭାବର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିଲା। ତଥାପି ଦୁଇ ରାଷ୍ଟ୍ର ମଧ୍ୟରେ ପରିସ୍ଥିତି ସ୍ଥିର ହେବା ସହିତ ଭାରତ ପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱାଗତ ଯୋଗ୍ୟ ଖବର ଅଛି। ହରମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀ ପୁଣି ଖୋଲାଯାଇଛି ଏବଂ ତେଲ ଏବଂ ଗ୍ୟାସରେ ବୋଝେଇ ଟ୍ୟାଙ୍କର ଗୁଡିକ ନିୟମିତ ଭାବରେ ଆସିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଇରାନ ଏବଂ ଆମେରିକା ମଧ୍ୟରେ ଶାନ୍ତି ଆଲୋଚନା ସହିତ ହରମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀ ପୁଣି ଖୋଲାଯାଇଛି। ଏହି ପୁଣ୍ୟ ଖୋଲିବା ପରେ ତରଳ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ଗ୍ୟାସ LPG ବହନ କରୁଥିବା 40ଟି ଜାହାଜ ଭାରତ ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ସେମାନଙ୍କର ଆଗମନ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଭାରତ ପରିବାରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଥିବା ଗ୍ୟାସ ଯୋଗାଣ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଲା ବଡ ଖବର ସେନା ପୋଷାକରେ ସେଣ୍ଟ କିମ୍ବା ପରଫ୍ୟୁମ ଲଗାଇ ପାରିବେନି ଯବାନ। ଦେଶର ସୀମା ରକ୍ଷା କରୁଥିବା ଭାରତୀୟ ସେନା ନିଜର ଦଶନ୍ଧି ପୁରୁଣା ପରମ୍ପରା ଏବଂ ଶୃଙ୍ଖଳାକୁ ଅଧିକ ମଜବୁତ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଐତିହାସିକ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ସେନା ନିଜର ଗ୍ରୁମିଂ ଏବଂ ଡ୍ରେସ କୋଡ ସହ ଜଡିତ ନିୟମରେ ଏକ ବଡ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛି, ଯାହା ଅଧୀନରେ ଏବେ ସୈନିକ ମାନେ ନିଜ ୟୁନିଫର୍ମରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ପରଫ୍ୟୁମ କିମ୍ବା ଡିଓଡ୍ରାଣ୍ଟ ଲଗାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କେବଳ ବାହ୍ୟ ଚାକଚକ୍ୟକୁ କମାଇବା ନୁହେଁ, ବରଂ ଏହା ପଛରେ ଯବାନ ମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ରଣନୈତିକ ଗୋପନୀୟତା ସହ ଜଡିତ କେତେକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗମ୍ଭୀର କାରଣ ଲୁଚି ରହିଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଲା ବଡ ଖୁସି ଖବର। ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବଡ ଭେଟି 35 ଲକ୍ଷ ପରିବାର ପାଇବେ ପକ୍କା ଘର। ରାଜ୍ୟର ଗରିବ ଓ ଗୃହଶୂନ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମହେଶ ଚରଣ ମାଝୀ ଏକ ଐତିହାସିକ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରାୟ 35 ଲକ୍ଷ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ପକ୍କା ଘର ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ଏହି ମେଗା ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ଯୋଜନା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସବୁଜ ସଂକେତ ମିଳିସାରିଛି। ସରକାରଙ୍କ ଏହି ବଡ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଫଳରେ ରାଜ୍ୟର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଗରିବ ପରିବାରଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ନିଜସ୍ୱ ପକ୍କା ଛାତର ସ୍ୱପ୍ନ ସାକାର ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ପରିଚାଳନା କରିବା ପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ଲୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି। ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ 10 ଲକ୍ଷ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ପକ୍କା ଘର ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। ପ୍ରକୃତ ଗରିବ ଭୂମିହୀନ ଏବଂ କଞ୍ଚା ଘରେ ରହୁଥିବା ଆବଶ୍ୟକ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଯେପରି ଏହି ସୁବିଧା ପହଞ୍ଚିବ, ସେଥିପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱଚ୍ଛ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ହିତାଧିକାରୀ ଚୟନ କରାଯିବ। ଏହି ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପାତର ଅନ୍ତର କିମ୍ବା ଦୁର୍ନୀତିକୁ ବରଦାସ୍ତ କରାଯିବ ନାହିଁ ବୋଲି ସରକାର ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଲା ବଡ ଖୁସି ଖବର। କେନ୍ଦ୍ର କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ ଖବର। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଓ ପେନସନଭୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଆସନ୍ତା ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା ବୃଦ୍ଧି ନେଇ ଘୋଷଣା କରାଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିଶନକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଏକ ବଡ ଅପଡେଟ ଆସିଛି। ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅକ୍ଟୋବର 2025ରେ ଟର୍ମସ୍ ଅଫ ରେଫରେନ୍ସ ମଞ୍ଜୁର ହେବା ପରଠାରୁ ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିଶନ ଗତ ପ୍ରାୟ 8 ମାସ ହେବ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। କମିଶନଙ୍କ ପାଖରେ ଏବେ ମଧ୍ୟ 10 ମାସର ସମୟ ବାକି ଅଛି। ଏହି କମିଶନ ପ୍ରାୟ 55 ଲକ୍ଷ କାର୍ଯ୍ୟରତ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ପ୍ରାୟ 69 ଲକ୍ଷ ପେନସନଭୋଗୀଙ୍କ ଦରମା, ପେନସନ ଏବଂ ଭତ୍ତାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ସୁପାରିଶ କରିବେ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବର୍ଷକୁ 2 ଥର ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା ଘୋଷଣା କରିଥାନ୍ତି। ଗତ 18 ଏପ୍ରିଲ 2024ର ଆଧିକାରିକ ଘୋଷଣା ଅନୁଯାୟୀ ଜାନୁଆରୀ 2024 ପାଇଁ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଡିଏ ଏବଂ ପେନସନଭୋଗୀଙ୍କ ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା ସହାୟତା ଡିଆରରେ 2% ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହା ଫଳରେ ମୋଟ ଦର
60% ପହଞ୍ଚିଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ଆସିଲା ବଡ ଖୁସି ଖବର। ପଞ୍ଚମ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା କେବେ ଆସିବ ନୋଟ କରନ୍ତୁ ତାରିଖ। ଏମାନେ ପାଇବେ 5000 ଟଙ୍କା। ତେବେ ପଞ୍ଚମ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା କେବେ ଆସିବ, କେଉଁମାନେ ପାଇବେ? ସମସ୍ତ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ନିକଟରେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଟଙ୍କା ପହଞ୍ଚାଇବା ନେଇ ପୂର୍ବରୁ ବି ଘୋଷଣା କରିସାରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ବର୍ଷକୁ 2ଟି କିସ୍ତିରେ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ପଠାଉଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଗୋଟିଏ କିସ୍ତି ମହିଳା ଦିବସ ଓ ଅନ୍ୟଟି ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ଆସୁଛି। ତେବେ ଆସନ୍ତା ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ପଞ୍ଚମ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ଖାତାକୁ ଆସିବ। ପୂର୍ବରୁ 4ଟି କିସ୍ତିରେ ମୋଟ 20,000 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ପାଇସାରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟର 1 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ମହିଳା। କିନ୍ତୁ ଅଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଏଥିରୁ ବାଦ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ପରେ ପୁନଃ ସମୀକ୍ଷା ବେଳେ କିଛି ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଥିଲା। ଅତି ସହଜରେ ବୁଝିବାକୁ ଗଲେ ଆସନ୍ତା ଅଗଷ୍ଟ 28 ତାରିଖରେ ପୁଣି 5,000 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ପାଇବେ ସୁଭଦ୍ରା ହିତାଧିକାରୀ। ସମସ୍ତ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଖାତାକୁ ଯିବ 5,000 ଟଙ୍କା ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ ଖୁସି ଖବର। ଜୁଲାଇ 15ରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ ଭାରତ ବ୍ରିଟେନ ଟ୍ରେଡ୍ ଡିଲ୍। ଭାରତ ଓ ବ୍ରିଟେନ ମଧ୍ୟରେ ବିସ୍ତୃତ ଅର୍ଥନୈତିକ ଓ ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତିନାମା ଜୁଲାଇ 15ରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ। ଏହି ଐତିହାସିକ ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷର ହେବାର ପ୍ରାୟ ବର୍ଷେ ପରେ ବୁଧବାର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଏବଂ ତାଙ୍କ ବ୍ରିଟେନ ପ୍ରତିପକ୍ଷ କିର୍ ଷ୍ଟାର୍ମର ଏହା ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। G7 ସମିଟ୍ ଅବସରରେ ମଙ୍ଗଳବାର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଫ୍ରାନ୍ସର ଏଭିଆନ୍ ଷ୍ଟାର୍ମରଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଜୁଲାଇ 15ରୁ ଭାରତ ଓ ବ୍ରିଟେନ ବିସ୍ତୃତ ଅର୍ଥନୈତିକ ଓ ବାଣିଜ୍ୟ ରାଜିନାମା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବାକୁ ଯାଉଥିବାରୁ ଏହା ଦୁଇ ଦେଶର ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ଐତିହାସିକ ସଫଳତା ବୋଲି ମୋଦି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଏହା ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ବାଣିଜ୍ୟ ଓ ନିବେଶରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ବୃଦ୍ଧି କରିବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଗତ ବର୍ଷ ଜୁଲାଇରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଲଣ୍ଡନ ଗସ୍ତ ଅବସରରେ ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତିନାମା ଚୂଡାନ୍ତ ହୋଇଥିଲା ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ ଖବର। ଏହି ଯାତ୍ରୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର। ଟ୍ରେନ ଟିକେଟରେ 75% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରିହାତି। ଭାରତୀୟ ରେଳବାଇ ଦେଶର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଗର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଯାତ୍ରାକୁ ସହଜ, ସୁରକ୍ଷିତ ଏବଂ ଶସ୍ତା କରିବା ପାଇଁ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ପ୍ରୟାସ କରୁଛି। ଏହି କ୍ରମରେ ପଶ୍ଚିମ ମଧ୍ୟ ରେଳବାଇର ଭୋପାଳ ମଣ୍ଡଳ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଯାତ୍ରୀ ମାନଙ୍କୁ ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ସମ୍ମାନଜନକ ଏବଂ ଶସ୍ତା ଯାତ୍ରା ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଏକ ବଡ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ଏହା ଅଧୀନରେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଯାତ୍ରୀ ମାନଙ୍କୁ ଟ୍ରେନ ଟିକେଟ ଭଡାରେ 25% ରୁ 75% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଡ ରିହାତି ଦିଆଯାଉଛି। ବିଶେଷ କଥା ହେଉଛି ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ସାଙ୍ଗରେ ଯାଉଥିବା ସହଯୋଗୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସମାନ ପରିମାଣର ରିହାତି ମିଳିବ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ ଖୁସି ଖବର। ଇରାନ ଆମେରିକା ଶାନ୍ତି ଚୁକ୍ତି ପରେ ଭାରତ ପାଇଁ ଆସିଲା ଖୁସି ଖବର। LNG ଟ୍ୟାଙ୍କର ଦିଶା ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ହରମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀ ଦେଇ ଅତିକ୍ରମ କରିବା ପରେ ଗୁଜରାଟର ଦହେଜ ବନ୍ଦରରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଏହି ମାଲ୍ଟା ପତାକା ଯୁକ୍ତ ଟ୍ୟାଙ୍କର 62,370 ମେଟ୍ରିକ ଟନ୍ LNG ବହନ କରୁଛି। ପ୍ରାୟ 3.5 ମାସ ପୂର୍ବେ ଇରାନ ସହିତ ସଂଘର୍ଷ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପରଠାରୁ ଏହା ହରମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀ ଦେଇ ପରିବହନ କରୁଥିବା ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ LNG ଟ୍ୟାଙ୍କର। ଗୁଜରାଟର ଭରୁଚ ବନ୍ଦର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ କହିଛନ୍ତି LNG ସି ଦିଶା ନାମକ ଜାହାଜ ଆଜି ସକାଳେ ଦହେଜ ବନ୍ଦରରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଏହା ବର୍ତ୍ତମାନ ପେଟ୍ରୋନେଟ୍ LNG ଜେଟିରେ ଲଙ୍ଗରି କରାଯାଇଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ ଖବର। ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ମୋଦିଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ଉପଲକ୍ଷେ ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ଏହି ସମୟରେ ସେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କ ଶାଶୁଘର ଗାଁ ପାହାଡପୁର ଆସିଛନ୍ତି। ଏହି ଅବସରରେ ଆୟୋଜିତ ସଭାରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କର ଅଭିଭାଷଣ ରଖିଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟରେ ଭାଜପା ସରକାର 2 ବର୍ଷ ପୂରଣ କରିଛି। ଏହି 2 ବର୍ଷରେ ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣ ପାଇଁ ପ୍ରଶଂସନୀୟ ଉଦ୍ୟମ କରିଛନ୍ତି। ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ଆଜିର ଜନ୍ମଦିନ ପାଇଁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇବା ସହ କହିଛନ୍ତି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଝିଅ ଆଜି ଦେଶର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଆସନରେ ଅଧିଷ୍ଠିତ। ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଗାଁକୁ ଆସି ଶୁଭକାମନା ଜଣାଇବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିଜେ କରିଥିବା ସ୍କୁଲ ଯାଇ ପିଲାଙ୍କ ସହ ମିଶି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ ଖୁସି ଖବର। ଭାରତର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଉତ୍ପାଦନରେ 13 ବର୍ଷରେ 4 ଗୁଣା ବୃଦ୍ଧି। ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ଅସ୍ଥିରତା ମଧ୍ୟରେ ଭାରତ ପାଇଁ ଏକ ଭଲ ଖବର ଅଛି। ଗତ 13 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଭାରତର ବାର୍ଷିକ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଉତ୍ପାଦନ 4 ଗୁଣା ବୃଦ୍ଧି ପାଇ 1.78 ଲକ୍ଷ କୋଟିରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଏହା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସ୍ତର। ଏହି ବୃଦ୍ଧି ପୂର୍ବ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷର ଉତ୍ପାଦନ 1.54 ଲକ୍ଷ କୋଟି ତୁଳନାରେ 15.6% ବଢିଛି। ଏହା ଗତ 5 ବର୍ଷ ତଳେ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ 2020-21 ତୁଳନାରେ 110% ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। 5 ବର୍ଷ ତଳେ ଏହା 84,643 କୋଟି ଟଙ୍କା ଥିଲା। 13 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ 2013-14 ତୁଳନାରେ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଉତ୍ପାଦନ 4 ଗୁଣା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ସେତେବେଳେ ଦେଶର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଉତ୍ପାଦନ 43,746 କୋଟି ଟଙ୍କା ଥିଲା ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ ଖବର। ଟ୍ରେନରେ ବିନା ଟିକେଟରେ ଯାତ୍ରା କଲେ ଦେବାକୁ ହେଲେ ଏତିକି ଟଙ୍କା। ଜାଣନ୍ତୁ ନୂଆ ନିୟମ। ରେଳ ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ବିରୋଧରେ ସରକାର କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଫଳସ୍ୱରୂପ ରେଳ ସମ୍ପର୍କିତ ଅପରାଧ ଏବଂ ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନ ପାଇଁ ଜରିମାନା ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ନୂତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଅନୁଯାୟୀ ମାମଲା ସିଧାସଳଖ ମାମଲା ରୁଜୁ ହେବ ନାହିଁ, ବରଂ ପ୍ରଥମେ ଜରିମାନା ଲାଗୁ କରାଯିବ ଏବଂ ଜରିମାନା ଅନାଦାୟ ରହିଲେ ଏହି ମାମଲାକୁ କୋର୍ଟକୁ ପଠାଯିବ। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ସରକାର ଜନବିଶ୍ୱାସ ସଂଶୋଧନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆଇନ 2024 ଅଧୀନରେ ରେଳ ଆଇନ 1989 ର ଧାରା 137 ଏବଂ 138 ସଂଶୋଧନ
କରିଛନ୍ତି। ଫଳସ୍ୱରୂପ ସର୍ବନିମ୍ନ ଜରିମାନା 250 ରୁ 500 କୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ଅଧିକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି କୌଣସି ଯାତ୍ରୀ ଟିକେଟ କିମ୍ବା ବୈଧ ପାସ୍ ବିନା ଯାତ୍ରା କରନ୍ତି କିମ୍ବା ଅଧିକୃତ ଦୂରତା ଅତିକ୍ରମ କରନ୍ତି ତେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୂର୍ବ ସର୍ବନିମ୍ନ ଜରିମାନା 2 ଗୁଣ ଦେବାକୁ ପଡିବ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ଭାରତ ସବୁବେଳେ ଶାନ୍ତି ପକ୍ଷରେ ରହିବ, ଜେଲେନ୍ସ୍କିଙ୍କୁ ବଡ଼ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି। ଏଭିଏନ୍ ସହରରେ ଆୟୋଜିତ G7 ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀ ଅବସରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଓ ୟୁକ୍ରେନର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜେଲେନ୍ସ୍କିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି, ଯେଉଁଠାରେ ଭାରତ ସର୍ବଦା ଶାନ୍ତି ପକ୍ଷରେ ରହିବ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ସବୁ ଜିନିଷ ଅପେକ୍ଷା ମାନବିକତାର ମୂଲ୍ୟବୋଧକୁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେବ ବୋଲି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଦୋହରାଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଇଣ୍ଡିଆ ବଦଳରେ ଭାରତ ବ୍ୟବହାର। ରାଜ୍ୟ ଅଧୀନସ୍ଥ ଏହି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ସମସ୍ତ ଡିଗ୍ରୀ ପ୍ରଦାନ ବେଳେ ଇଣ୍ଡିଆ ବଦଳରେ ଭାରତ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ। ଇଣ୍ଡିଆନ ଏକ୍ସପ୍ରେସକୁ ସାକ୍ଷାତକାର ଦେଇ ରାଣୀ ଦୁର୍ଗାବତୀ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର କୁଳପତି ରାଜେଶ କୁମାର ବର୍ମା କହିଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ଡିଗ୍ରୀ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଓ ମାର୍କସିଟ୍ରେ ଏଣିକି ଉଭୟ ହିନ୍ଦୀ ଓ ଇଂଲିଶରେ ଭାରତ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ। G20 ସମ୍ମିଳନୀରେ ଭାରତ ନାମ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିଲା। ଆମେ ଭାରତବାସୀ, ଆମ ଦେଶର ପ୍ରକୃତ ନାମ ଭାରତ ପରେ ଭାରତର ନାମ ଇଣ୍ଡିଆ ହୋଇଥିଲା, ତେଣୁ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ପରିଷଦ ଆମର ସମସ୍ତ କାଗଜ ପତ୍ରରେ ଭାରତ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରସ୍ତାବ ପାରିତ କରିଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ଭାଜପା ଶାସିତ ରାଜ୍ୟର ସବୁ କୋଇଲା ବିଦ୍ୟୁତ ଟେଣ୍ଡର ହାତେଇଲା ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପ। 2024 ରୁ ଭାରତ ସରକାର ଦୀର୍ଘକାଳୀନ କୋଇଲା ବିଦ୍ୟୁତ କ୍ରୟ ଚୁକ୍ତି PPA ପୁଣି ଆରମ୍ଭ କରିବା ପରେ ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପ ଏକ ବଡ଼ ବୈଷୟିକ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛି। ଆଗାମୀ 25 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ସରକାରୀ ଚୁକ୍ତିଗୁଡ଼ିକରୁ ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପ 13.27 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଅଧିକ ରାଜସ୍ୱ ଆଦାୟ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ତେବେ ଏହି ସମସ୍ତ ବିଦ୍ୟୁତ କ୍ରୟ ଚୁକ୍ତି ମଧ୍ୟରୁ କେବଳ ଗୋଟିଏକୁ ଛାଡ଼ି ବାକି ସମସ୍ତ ଚୁକ୍ତି ଭାଜପା ଶାସିତ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକରୁ ହିଁ ମିଳିଛି। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ମାର୍ଚ୍ଚ 2024 ରୁ ଜାନୁଆରୀ 2026 ମଧ୍ୟରେ ଏଭଳି 12ଟି ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଚୁକ୍ତି ପାଇଁ ବିଡ୍ ଡକାଯାଇଥିଲା। ଏଥିମଧ୍ୟରୁ 8ଟି ଟେଣ୍ଡର ଭାଜପା ଶାସିତ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ଜାରି କରାଯାଇଥିଲା। ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପ ଏହି ସମସ୍ତ 8ଟି ଯାକ ଟେଣ୍ଡର ହାତେଇବା ବେଳେ କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ଏକାକୀ ଏବଂ କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ଅନ୍ୟ ସଂସ୍ଥା ସହ ମିଶି ଏହି ଚୁକ୍ତି ହାସଲ କରିଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର। ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଦେଶରେ ଶସ୍ତା ହେବ ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ବୟାନ। ଇରାନ ଏବଂ ଆମେରିକା ମଧ୍ୟରେ ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହେବା ପରେ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ବଜାରରେ ଔଷଧ ତେଲର ମୂଲ୍ୟ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ହ୍ରାସ ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି, କିନ୍ତୁ ଏହା ପରେ ଦେଶରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲ ଦର କମିବ କି ନାହିଁ ସେ ନେଇ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ବଡ଼ ବୟାନ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ଗୋପୀ ଗୁରୁବାର କହିଛନ୍ତି ଯେ ଗ୍ଲୋବାଲ ମାର୍କେଟରେ ଔଷଧ ତେଲ ମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଇବା ମାତ୍ରେ ଦେଶରେ ତୁରନ୍ତ ଇନ୍ଧନ ଦର କମାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ଏହାର କାରଣ ଦର୍ଶାଇ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲର ମୂଲ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବାରେ ଅନେକ କାରଣ ଜଡ଼ିତ ଥାଏ, ଯେଉଁଥିରେ ଶସ୍ତା ଔଷଧ ତେଲ ଭାରତରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଲାଗୁଥିବା ସମୟ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ରହିଛି। ପେଟ୍ରୋଲିୟମ, ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସ ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ଗୋପୀ ସମ୍ପ୍ରତି ଇନ୍ଧନ ମୂଲ୍ୟର ହୋଇଥିବା ବୃଦ୍ଧି ସମ୍ପର୍କରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଲିଟର ପିଛା ପ୍ରାୟ 3.94 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧିର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଛି, କିନ୍ତୁ କେବଳ ଗ୍ଲୋବାଲ ସ୍ତରରେ କ୍ରୁଡ୍ ଅଏଲ ଦର କମିବା ଆଧାରରେ ଏହାକୁ ତୁରନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଶସ୍ତା ଔଷଧ ତେଲ ହରମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀ ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଅଫ୍ ହରମୁଜ ଦେଇ ଭାରତରେ ପହଞ୍ଚିଥାଏ। ସେହି ସମୁଦ୍ର ପଥରେ ଜାହାଜ ଚଳାଚଳ ଅଧିକ ରହୁଥିବାରୁ ଏଥିପାଇଁ ସମୟ ଲାଗେ, ତେଣୁ ସ୍ଥିତି ସ୍ୱାଭାବିକ ହେବାକୁ କିଛି ସମୟ ଲାଗିବ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ବଦଲା ପାକିସ୍ତାନ ଉପରେ କଲା ଡ୍ରୋନ ମାଡ଼। ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ଦକ୍ଷତା ଏବେ ଚରମ ସୀମାରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ବିଗତ କିଛି ଦିନ ହେବ ପାକିସ୍ତାନ ପକ୍ଷରୁ କରାଯାଉଥିବା କ୍ରମାଗତ ଉତ୍ତେଜନାମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନର ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଅତ୍ୟନ୍ତ କଡ଼ା ଓ ଭୟଙ୍କର ଜବାବ ଦେଇଛି। ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ବାୟୁସେନା ପାକିସ୍ତାନର ବେଲୁଚିସ୍ତାନ ପ୍ରଦେଶରେ ଫସି କେତେକ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଠିକଣା ଉପରେ ଘନ ଘନ ଡ୍ରୋନ ଆକ୍ରମଣ କରିଛି। ଏହି ଆକସ୍ମିକ ଆକ୍ରମଣ ଯୋଗୁଁ ପାକିସ୍ତାନର ସୁରକ୍ଷା ବିଭାଗ ଏବଂ ସେଠାରେ ସକ୍ରିୟ ଥିବା ଆତଙ୍କବାଦୀ ସଂଗଠନ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଚହଳ ପଡ଼ିଯାଇଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ଇପିଏଫ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖବର। 8.25 ସୁଧ ହାରକୁ ସରକାରଙ୍କ ମଞ୍ଜୁରୀ। ଇପିଏଫ କର୍ମଚାରୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖବର। 8.25 ସୁଧକୁ ମିଳିଲା ସରକାରଙ୍କ ମଞ୍ଜୁରୀ। ଭବିଷ୍ୟ ନିଧି ଜମା ଉପରେ ସରକାର ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ 2025-26 ପାଇଁ 8.25% ସୁଧ ହାରକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଛନ୍ତି। ଚଳିତ ମାସରେ ଏହି ଦେଶର 7 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଏହି ସୁଧ ଟଙ୍କା ଜମା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ବୋଲି ଏକ ସୂତ୍ରରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି। କର୍ମଚାରୀ ଭବିଷ୍ୟତ ନିଧି ସଂଗଠନ ଇପିଏଫ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସୁଧ ହାର ଅର୍ଥ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ମାଧ୍ୟମରେ ସରକାରଙ୍କ ମଞ୍ଜୁରୀ ମିଳିବା ପରେ ହିଁ ଲାଗୁ ହୋଇଥାଏ। ସୂତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ଇପିଏଫର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣକାରୀ ସଂସ୍ଥା କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସାରଥୀ ବୋର୍ଡ CBT ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥିର କରାଯାଇଥିଲା। 8.25% ସୁଧ ହାରକୁ ଅର୍ଥ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ନିଜର ସ୍ୱୀକୃତି ପ୍ରଦାନ କରିଛି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଗତ 2 ମାର୍ଚ୍ଚ 2024 ରେ କେନ୍ଦ୍ର ଶ୍ରମ ମନ୍ତ୍ରୀ ମନସୁଖ ମାଣ୍ଡଭିୟଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ CBT ବୈଠକରେ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ 2025-26 ପାଇଁ 8.25% ସୁଧ ହାର ସ୍ଥିର କରାଯାଇଥିଲା। କ୍ରମାଗତ ତୃତୀୟ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଏହି ସୁଧ ହାରକୁ ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ
ସୁରକ୍ଷିତ ରଖାଯାଇଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଲା ବଡ ଖୁସି ଖବର ଇରାନ ଆମେରିକା ଯୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ। ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆର ଉତ୍ତେଜନା ହ୍ରାସ କରିବା ଦିଗରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କୂଟନୈତିକ ପଦକ୍ଷେପ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଆମେରିକା ଏବଂ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ଚୁକ୍ତିର ଚିଠା ଉପରେ ପ୍ରାଥମିକ ସହମତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ଏବଂ ଉଭୟ ପକ୍ଷ ଏହାକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବାକୁ ସଂକେତ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ଚିଠାରେ ସାମରିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ବନ୍ଦ କରିବା, ସାମୁଦ୍ରିକ ମାର୍ଗର ସୁରକ୍ଷା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା, ଅର୍ଥନୈତିକ ପ୍ରତିବନ୍ଧକରୁ ମୁକ୍ତି, ଇରାନର ପୁନର୍ନିର୍ମାଣରେ ସହଯୋଗ ଏବଂ ପରମାଣୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଉପରେ ନଜର ରଖିବା ଭଳି ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସାମିଲ ରହିଛି। ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆରେ ଶାନ୍ତି ଆଡ଼କୁ ଆଉ ଏକ ପାଦ ଆଗକୁ ବଢିଛି। ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଆମେରିକା ଇରାନର ଚୁକ୍ତିର ଚିଠା ଉପରେ ସହମତି ପ୍ରକାଶ କରି ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଛନ୍ତି। ଜଣେ ଆମେରିକୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ ଟ୍ରମ୍ପ ବୁଧବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଭର୍ସାଇ ପ୍ୟାଲେସ ଠାରେ ଆୟୋଜିତ ଏକ ସୌଜନ୍ୟମୂଳକ ରାତ୍ରି ଭୋଜନ ସମୟରେ ଆମେରିକା ଇରାନ ଚୁକ୍ତିର ଚିଠା ଉପରେ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଲା ବଡ ଖବର ଇରାନ ଓ ଭେନେଜୁଏଲା ପରେ ଏବେ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଟାର୍ଗେଟରେ ଏହି ଦେଶ। ଭେନେଜୁଏଲା ଏବଂ ଇରାନ ପରେ ଏବେ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ନଜର କ୍ୟୁବା ଉପରେ। ଏହି ଦେଶ ମଧ୍ୟ ଆମେରିକାର ରଣନୈତିକ ପ୍ରାଥମିକତା ତାଲିକାରେ ଏବେ ସାମିଲ ହୋଇପାରେ। ଏହା ଏକ ସାକ୍ଷାତକାରରେ ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭବିଷ୍ୟତରେ କ୍ୟୁବାରେ ଆମେରିକା ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ସାମରିକ ଅଭିଯାନ ଚଲାଯିବାର ସମ୍ଭାବନାକୁ ଏଡ଼ାଇ ଦିଆଯାଇପାରିବ ନାହିଁ ଏବଂ ଏହା ଭେନେଜୁଏଲାରେ ହୋଇଥିବା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଭଳି ହୋଇପାରେ। ତାଙ୍କର ଏହି ବୟାନ ପରେ ଆମେରିକା କ୍ୟୁବା ସମ୍ପର୍କ ଏବଂ ଲାଟିନ ଆମେରିକାରେ ୱାଶିଂଟନର ନୀତିକୁ ନେଇ ଏବେ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଏକ ନୂଆ ବିତର୍କ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଲା ବଡ ଖବର ଆମେରିକା ଅସ୍ତ୍ର ଭଣ୍ଡାର ଖାଲି ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଯୁଦ୍ଧ ବନ୍ଦ କଲେ ଟ୍ରମ୍ପ। ଆମେରିକା ଓ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଚାଲିଥିଲା ଯୁଦ୍ଧ। କଥାରେ ଇରାନକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିଦେବାର ଧମକ ଦେଉଥିଲେ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ। ହେଲେ ହଠାତ୍ ଏମିତି କଣ ହେଲା? ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ସ୍ୱର ନରମ ଗଲା। ଇରାନକୁ ଉଡେଇ ଦେବାର ଧମକ ଦଉଥିବା ଟ୍ରମ୍ପ କୂଟନୈତିକ ଓ ଶାନ୍ତିର ରାସ୍ତା ଖୋଜିଲେ। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଇରାନ ଯୁଦ୍ଧରେ ଆମେରିକାର ବହୁ ପରିମାଣରେ କମି ଯାଇଛି। ତେଣୁ ଯୁଦ୍ଧକୁ ନ ବଢାଇ ଶାନ୍ତି ଓ କୂଟନୈତିକ ରାସ୍ତା ଖୋଜିଲେ ଟ୍ରମ୍ପ। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଡିଫେନ୍ସ ପ୍ରଡକ୍ସନ ଆଡକୁ ପୁଣି ଥରେ ଲାଗୁ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ଆକ୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଆମେରିକାର ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଗୋଳା ବାରୁଦର ଉତ୍ପାଦନ ବଢାଇବ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ପ୍ରତିରକ୍ଷା କମ୍ପାନୀ ଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ଜରୁରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଇରାନ ବିରୋଧରେ ଚାଲିଥିବା ଯୁଦ୍ଧ ଯୋଗୁଁ ଆମେରିକାର ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ରର ଭଣ୍ଡାର ଏକ ପ୍ରକାର ଖାଲି ହୋଇଯାଇଛି। ଏହାକୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖି ଟ୍ରମ୍ପ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ମତରେ ଆମେରିକାର ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ରର ଭଣ୍ଡାର କମିବା ଦେଶର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ବିପଦ। ଏହି କାରଣରୁ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ରର ଉତ୍ପାଦନ ବଢାଇବା ଜରୁରୀ ବୋଲି ଟ୍ରମ୍ପ ମାନୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଲା ବଡ ଖବର ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଦାବି ଉପରେ ଇରାନର ଚମକାଇଲା ଭଳି ଜବାବ ଫ୍ରି ହେବନି, ହରମୁଜ ଫିଜ ତ ଦେବାକୁ ପଡିବ। ଆମେରିକା ଏବଂ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ଶାନ୍ତି ଚୁକ୍ତି ଅନ୍ତର୍ଗତ ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ହରମୁଜକୁ ଟ୍ରୋଲ ଫ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଏବେ ଏହାକୁ ନେଇ ଇରାନ ପକ୍ଷରୁ ଜବାବ ଆସିଛି। ତେହରାନର କହିବା କଥା ହେଉଛି ଯେ ହରମୁଜ ଉପରେ ଟୋଲ ଲାଗିବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଶୁଳ୍କ ଫିଜ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ନିଆଯିବ। ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଆଇନ ଅନୁସାରେ ଟୋଲ ଆଦାୟ କରିବା ବେଆଇନ, କିନ୍ତୁ କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସେବା ପାଇଁ ଫିଜ ନିଆଯାଇପାରିବ। ତେବେ ଇରାନ କେଉଁ ସେବା ଯୋଗାଇବ ତାହା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ। ଯୁଦ୍ଧ ପୂର୍ବରୁ ଏଥିପାଇଁ କୌଣସି ଫିଜ ନିଆଯାଉନଥିଲା। ଇରାନ ପକ୍ଷରୁ ଟୋଲ ଆଦାୟର ନାମ ବଦଳାଇ ସୁବିଧା ଶୁଳ୍କ କରାଯାଇଛି। ଏନୱାଇଟି ର ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ଇରାନ କହିଛି ଯେ ହରମୁଜ ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ରୁ ଜାହାଜ ଗୁଡ଼ିକ ଠାରୁ ଟୋଲ ଆଦାୟ କରିବା ବେଆଇନ, କିନ୍ତୁ ସେ ଟୋଲ ନୁହେଁ ବରଂ ସେବା ପାଇଁ ଫିଜ ଆଦାୟ କରିବ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଲା ବଡ ଖୁସି ଖବର ଟୋଲ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଉପରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ବଡ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ଏମାନଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ପଡିବନି ଟୋଲ ଟ୍ୟାକ୍ସ। ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଟୋଲ ପ୍ଲାଜାରେ ଲମ୍ବା ଧାଡି ଏବଂ ବାରମ୍ବାର ଟୋଲ ଦେୟ ଦେବାର ଅସୁବିଧାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବାକୁ ଯାଉଛି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଉନ୍ନତ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା ସହିତ ଟୋଲ ପ୍ଲାଜା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଅପଗ୍ରେଡ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛନ୍ତି। ଏହି ପଦକ୍ଷେପର ଏକ ଅଂଶ ଭାବରେ ଟୋଲ ପ୍ଲାଜା ନିକଟରେ ରହୁଥିବା ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଡିଜିଟାଲ ଇ ପାସ୍ ସେବା ପ୍ରଚଳନ କରାଯାଇପାରେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଟୋଲ ଦେୟ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଦୂର ହୋଇପାରିବ। ସରକାର ଟୋଲ ଆଦାୟକୁ ଦ୍ରୁତ, ସ୍ୱଚ୍ଛ ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଡିଜିଟାଲ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ବାଧାମୁକ୍ତ ଟୋଲ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବିସ୍ତାର କରାଯାଉଛି। ନୂତନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବା ପରେ ଯାନବାହନ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆଉ ଟୋଲ ପ୍ଲାଜାରେ ଅଟକିବାକୁ ପଡିବ ନାହିଁ, ଯାହା ଫଳରେ ଯାତ୍ରା ଅଧିକ ସୁଗମ ଏବଂ ସୁବିଧାଜନକ ହେବ। ଟୋଲ ପ୍ଲାଜାରେ 20 କିଲୋମିଟର ପରିଧି ମଧ୍ୟରେ ରହୁଥିବା ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ପାଇଁ ସରକାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଡିଜିଟାଲ ପାସ୍ ଜାରି କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ପାସ୍ ଗୁଡ଼ିକ ସିଧାସଳଖ ଫାସ୍ଟ୍ୟାଗ ସହିତ ସଂଯୋଗ ହେବ, ଯାହା ଫଳରେ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ମାନେ ବିନା ବାଧାରେ ଟୋଲ ପ୍ଲାଜା ଦେଇପାରିବେ। ଆଶା କରାଯାଉଛି ଯେ ମାସିକ ଏବଂ ବାର୍ଷିକ ପାସ୍ ଉପଲବ୍ଧ କରାଯିବ ଏବଂ ମୂଲ୍ୟ ସୁଲଭ ରଖିବା ଉପରେ ବିଚାର କରାଯାଉଛି। ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ପ୍ରତିଦିନ ଟୋଲ ପ୍ଲାଜା ଦେଇ ଯାତାୟାତ କରୁଥିବା ହଜାର ହଜାର ଲୋକଙ୍କୁ ଯଥେଷ୍ଟ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଲା ବଡ ଖବର ଇରାନର ଅଭିଯୋଗ ଚୁକ୍ତିପତ୍ର ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିଛି ଆମେରିକା। ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଅଫ୍ ହରମୁଜ ଦେଇ ଜାହାଜ ଚଳାଚଳ ବନ୍ଦ। ଇରାନର ମିଳିତ ସାମରିକ କମାଣ୍ଡ ଆଜି ଏହି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ଫଳରେ ଜାହାଜ ଚଳାଚଳ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି। ଏଥିପାଇଁ ଆମେରିକାକୁ ଦାୟୀ କରିଛି ଇରାନ। ଯୁଦ୍ଧ ସମାପ୍ତ କରୁଥିବା ଚୁକ୍ତିପତ୍ରକୁ ଆମେରିକା ଦ୍ୱାରା ଉଲ୍ଲଂଘନ କରାଯାଇଥିବା ଇରାନ ଅଭିଯୋଗ କରିଛି। ଏହାଛଡା ଦକ୍ଷିଣ ଲେବାନନରୁ ସେନା ପ୍ରତ୍ୟାହାର ନ କରିବା ଓ ଇସ୍ରାଏଲ ଦ୍ୱାରା କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ଚୁକ୍ତି ଉଲ୍ଲଂଘନ କରାଯିବା ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ବୋଲି ଇରାନ ଦୋଷ
ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି। ଇରାନ ଏହାକୁ ନିଜର ପ୍ରଥମ ପଦକ୍ଷେପ ବୋଲି କହିଛି ଆଉ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି ଯଦି ଏପରି ଉଲ୍ଲଂଘନ ଜାରି ରହେ ତେବେ ଆଗକୁ ଆହୁରି କଠୋର ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ। ସୂଚନା ଯୋଗ୍ୟ ଯେ ଆମେରିକା ଓ ଇରାନ ଚଳିତ ସପ୍ତାହରେ ଏକ ବୁଝାମଣା ପତ୍ର ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଥିଲେ ଯାହା ଫଳରେ ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଅଫ୍ ହରମୁଜକୁ ପୁନର୍ବାର ଖୋଲିବାକୁ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା। ଅନ୍ୟପଟେ ଆମେରିକା ଓ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ଅସ୍ତ୍ର ବିରତି ଚୁକ୍ତି ଖବର ଆସିବାର ମାତ୍ର କେଇ ଘଣ୍ଟା ପରେ ଶନିବାର ଦକ୍ଷିଣ ଲେବାନନରେ ଇସ୍ରାଏଲ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା ଯେଉଁଥିରେ 2 ଶିଶୁଙ୍କ ସମେତ 26 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା। ଇସ୍ରାଏଲର ଏପରି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନିନ୍ଦା କରିଛି ଇରାନ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଲା ବଡ ଖବର ସଂସଦରେ ପୁଣି ଆସିପାରେ ମହିଳା ବିଲ୍ ଏଥରକ ଶାସକ ଏନଡିଏର ପୋଲା ଭାରି ପୁଣି ଜୋର ଧରିଲା ମହିଳା ସଂରକ୍ଷଣ ସହିତ ସଂଲଗ୍ନ ସମ୍ବିଧାନ ସଂଶୋଧନ ବିଲ୍ ଆଗତ ଚର୍ଚ୍ଚା। ଗତ ଏପ୍ରିଲରେ ଲୋକସଭାରେ ବିଲ୍ କାର୍ଡ ଖାଇବା ପରେ ଶାସକ ଏନଡିଏକୁ ଲାଗିଥିଲା ଶକ୍ତ ଧକ୍କା। ବିରୋଧୀଙ୍କ ଉପରେ ଜୋରଦାର ବର୍ଷିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ହେଲେ ଇତିମଧ୍ୟରେ କଳ ଲେଉଟାଇଛି ରାଜନୀତି। ଟିଏମସି ୟୁବିଟି ଏପରିକି ବିଜେଡିରୁ ସାଂସଦ ଆମଦାନୀ କରି ଉଭୟ ଲୋକସଭା ଓ ରାଜ୍ୟସଭାରେ ନିଜ ସଂଖ୍ୟା ବଢାଇଛି ଶାସକ ମେଣ୍ଟ। ଆଗାମୀ ମୌସୁମୀ ଅଧିବେଶନରେ ଲୋକସଭା ଓ ରାଜ୍ୟସଭାକୁ ଆସିପାରେ ମହିଳା ବିଲ୍। ମହିଳା ସଂରକ୍ଷଣ ସହିତ ସଂଲଗ୍ନ ସମ୍ବିଧାନ ସଂଶୋଧନ ବିଲ୍ ଆଗତ କରିପାରେ କେନ୍ଦ୍ର। ପୁଣି ସୀମା ପୁନଃନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ବିଲ୍ ପାରିତ କରାଇବାକୁ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ି ପାରନ୍ତି ମୋଦି ସରକାର। ଗତ ଏପ୍ରିଲରେ 54ଟି ଭୋଟରେ ଲୋକସଭାରେ କାର୍ଡ ଖାଇଲା ଏହି ବିଲ୍। ହେଲେ ରୋଚକ କଥା ହେଉଛି 2 ମାସର ବିଫଳତାକୁ 2 ସପ୍ତାହରେ ବଦଳାଇ ଦେଇଛି ବିଜେପି। ବିଭିନ୍ନ ବିରୋଧୀ ଦଳଙ୍କ ପକ୍ଷଛେଦନ କରି ନିଜ ବଳ ବଢାଇଛି ବିଜେପି ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ଏନଡିଏ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଲା ବଡ ଖବର ଟ୍ରମ୍ପକୁ ମହଙ୍ଗା ପଡିଲା ଫଟୋ ଉଠାଇବା ମନ୍ତବ୍ୟ ଧଇଲେ ମେଲୋନି। ଇଟାଲୀର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜର୍ଜିଆ ମେଲୋନି ଫ୍ରାନ୍ସରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ G7 ବୈଠକ ସମୟରେ ମୋ ସହିତ ଏକ ଫଟୋ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ। ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଏହି ବକ୍ତବ୍ୟକୁ ନେଇ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ବାକ୍ଯୁଦ୍ଧ। ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଏହି ମନ୍ତବ୍ୟକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିଛନ୍ତି ମେଲୋନି। ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମନଗଢ କାହାଣୀ ବୋଲି ମେଲୋନି କହିଛନ୍ତି। ଶୁକ୍ରବାର ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଟ୍ରୁଥରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟ କରିଥିଲେ ଟ୍ରମ୍ପ। ସେଥିରେ ସେ ଲେଖିଥିଲେ ଇଟାଲୀର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜର୍ଜିଆ ମେଲୋନି ଫ୍ରାନ୍ସରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ G7 ବୈଠକ ସମୟରେ ମୋ ସହିତ ଏକ ଫଟୋ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ଅନୁରୋଧ କରୁଥିଲେ। ଇଟାଲୀରେ ତାଙ୍କର ଲୋକପ୍ରିୟତା ସ୍ତର ବହୁତ ଖରାପ ରହିଛି। ଯେତେବେଳେ ଇରାନରୁ ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ର ହାସଲ କରିବା କିମ୍ବା ବିକଶିତ କରିବାରୁ ରୋକିବା କଥା ଆସିଲା ସେତେବେଳେ ସେ ଆମେରିକା ଭଳି ଏକ ଦେଶକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଥିଲେ ଯେଉଁ ଦେଶ ପ୍ରକୃତରେ ଇଟାଲୀକୁ ଭଲ ପାଏ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ଦିଏ। ସେ ଆମକୁ ଲ୍ୟାଣ୍ଡିଂ ଷ୍ଟ୍ରିପ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁମତି ଦେଇନଥିଲେ। ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ଆମେରିକା ଇଟାଲୀ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ତଥାକଥିତ ନାଟୋ ସହଯୋଗୀ ମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ବାର୍ଷିକ $100 ବିଲିୟନ ସହଯୋଗ କରିଥାଏ ବୋଲି ଟ୍ରମ୍ପ ଲେଖିଥିଲେ। ଶନିବାର ଏହାର ଜବାବ ଦେଇଛନ୍ତି ମେଲୋନି। ମେଲୋନି ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ କଥାକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିଛନ୍ତି କହିଛନ୍ତି ମୋତେ ତାଙ୍କ କଥା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଛି। ଟ୍ରମ୍ପ ନିଜ ସହଯୋଗୀ ମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଅପମାନଜନକ କଥା କହିବା ଏହା ପ୍ରଥମ ଥର ନୁହେଁ। ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ବୟାନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମନଗଢ। ମୁଁ ସତରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ। ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ ଯେ ୟୁନାଇଟେଡ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ସର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିଜ ସହଯୋଗୀ ମାନଙ୍କ ସହ ଏପରି ବ୍ୟବହାର କାହିଁକି କରନ୍ତି। ମୁଁ କେବଳ ଏତିକି କହିପାରିବି ଏହା ଲଜ୍ଜାର କଥା ବୋଲି ମେଲୋନି କହିଛନ୍ତି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଲା ବଡ ଖବର ଆପଲ ପ୍ରେମୀକୁ ଲାଗିବ ଝଟକା ମହଙ୍ଗା ହବ ଆଇଫୋନ ସିଓ କହିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଯୁବପିଢୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଇଫୋନର କ୍ରେଜ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଏହାର ଭିତରେ ଆପଲ ସିଓ ଟିମ୍ କୁକ୍ ଏକ ବଡ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ କମ୍ପାନୀକୁ ଏହାର ଉପାଦାନ ଗୁଡିକର ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ପଡିପାରେ। ଏହା ମେମୋରି ଏବଂ ଷ୍ଟୋରେଜ ଚିପ୍ସର ବର୍ଦ୍ଧିତ ମୂଲ୍ୟ ଯୋଗୁଁ ହୋଇଛି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କମ୍ପାନୀ ଏହି ବର୍ଦ୍ଧିତ ମୂଲ୍ୟର ପ୍ରଭାବରୁ ଗ୍ରାହକ ମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଥିଲା କିନ୍ତୁ ପରିସ୍ଥିତି କଷ୍ଟକର ହେଉଛି। ଏକ ସାକ୍ଷାତକାରରେ ଆପଲ ସିଓ ଟିମ୍ କୁକ୍ କହିଛନ୍ତି ଯେ କମ୍ପାନୀ ଏହାର ଉପାଦାନ ଗୁଡିକର ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି। ସେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଯେ ମେମୋରି ଏବଂ ଷ୍ଟୋରେଜ ଚିପ୍ର ମୂଲ୍ୟ କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି ଯାହା କମ୍ପାନୀ ଉପରେ ଚାପ ବୃଦ୍ଧି କରୁଛି। ଏହି ପରିସ୍ଥିତିରେ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପ୍ରାୟ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲାଣି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଲା ବଡ ଖବର ବିଜୟ ସରକାରଙ୍କ ବଡ ଖୁଲାସା। ରାଜ୍ୟରେ ଜନ୍ମ ହେଉଥିବା ପ୍ରତି ଶିଶୁ ମୁଣ୍ଡରେ ଅଛି 1.28 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଋଣ। ତାମିଲନାଡୁର ନୂଆ ସରକାର ରାଜ୍ୟର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ ଏକ ଶ୍ବେତପତ୍ର ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଜୟଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଗଠିତ ଏହି ନୂଆ ସରକାରଙ୍କ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ଏନ୍ ମେରୀ ୱିଲସନ୍ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ରାଜ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରି ଋଣ ବୋଝ ତଳେ ବୁଡି ରହିଛି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ତାମିଲନାଡୁରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରୁଥିବା ପ୍ରତି ଶିଶୁ ଉପରେ ଏବେ ହାରାହାରି 1.28 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଋଣ ବୋଝ ରହିଛି। ଏହି ରିପୋର୍ଟରେ ପୂର୍ବତନ ଏମ୍କେ ଷ୍ଟାଲିନ ସରକାରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଯାଇଛି। ରିପୋର୍ଟ ମୁତାବକ 5 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ରାଜ୍ୟ ଉପରେ ପ୍ରାୟ 4.8 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଋଣ ଥିଲା ଯାହା ଏବେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ପ୍ରାୟ 10 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଯଦି ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ଛୋଟ ବଡ ସରକାରୀ ଋଣ ଏବଂ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟିକୁ ମିଶାଇ ଦିଆଯାଏ ତେବେ ରାଜ୍ୟ ଉପରେ ସମୁଦାୟ 13.18 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଆର୍ଥିକ ବୋଝ ରହିଛି। ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକଟ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ବିଗତ 5 ବର୍ଷରେ ସରକାର ସେତିକି ଋଣ ନେଇଛନ୍ତି ଯାହା ଗତ 60 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ନିଆଯାଇନଥିଲା। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ଏହି ଅର୍ଥକୁ ବିକାଶମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ କିମ୍ବା ନୂଆ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଯେପରିକି ରାସ୍ତାଘାଟ ଡାକ୍ତରଖାନା ସ୍କୁଲ ନିର୍ମାଣରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବା ବଦଳରେ ଦୈନନ୍ଦିନ ସରକାରୀ ଖର୍ଚ୍ଚ ମେଣ୍ଟାଇବାରେ ଶେଷ କରାଯାଇଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ
ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର ଡାକ୍ତରଙ୍କ ବଡ଼ ଚେତାବନୀ ଜୁଲାଇ 1 ରୁ 10 ଦଫା ଦାବି ନେଇ ଆନ୍ଦୋଳନ ଜୁଲାଇ 1ରେ ଡାକ୍ତର ଦିବସରୁ କାର୍ଯ୍ୟ ବନ୍ଦ କରିବେ ଓଡ଼ିଶା ମେଡିକାଲ ସର୍ଭିସ ଆସୋସିଏସନ ସମୂହ ଇସ୍ତଫା ଦେବେ ସରକାରୀ ଡାକ୍ତର ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି 10 ଦଫା ଦାବି ନ ପୂରଣ ହେବାରୁ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି ସଂଘ କେଡର ପୁନର୍ଗଠନ ଲେଭେଲ 15 ପେ ସ୍କେଲ ଉଚ୍ଛେଦ ଖର୍ଚ୍ଚ ବଦଳି ନୀତି କେବିକେ ଏକ୍ଜିଟ୍ ପଲିସି ଏବଂ ଦନ୍ତ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଇନସେଣ୍ଟିଭ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ଡାକ୍ତରକୁ ସୁରକ୍ଷା ଇତ୍ୟାଦି 10 ଦଫା ଦାବି ସରକାରକୁ ଜଣାଇଥିଲା ଓଏମଏସ୍ ହେଲେ ଦାବି ପୂରଣ ନେଇ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ବହୁବାର ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇ ନାହିଁ ତେଣୁ ଆସନ୍ତା ଜୁଲାଇ 1 ଡାକ୍ତର ଦିବସ ଦିନରୁ ତାରିଖରୁ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ହସ୍ପିଟାଲରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଡାକ୍ତର ମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଜଗନ୍ତୁ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର ମୋଦିକୁ ଭେଟିବା ପରେ ଭନ୍ ଡେର ଲେନ୍ଙ୍କ ଘୋଷଣା ଚଳିତ ବର୍ଷ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ଭାରତ ଏବଂ ୟୁରୋପୀୟ ସଂଘ ୟୁ ମଧ୍ୟରେ ମହତକାଂକ୍ଷୀ ମୁକ୍ତ ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତିନାମା ଏଫଟିଏ ସ୍ୱାକ୍ଷର ହେବ ବୋଲି ବୁଧବାର ୟୁ ନେତା ଉର୍ସୁଲା ଭନ୍ ଡେର ଲେନ୍ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। G7 ସମିଟ୍ ଅବସରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା ପରେ ଲେନ୍ ଏହା କହିଛନ୍ତି। ଅସ୍ଥିର ଭୂ ରାଜନୈତିକ ସ୍ଥିତି ସତ୍ତ୍ୱେ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଅର୍ଥନୈତିକ ଓ ବାଣିଜ୍ୟିକ ସମ୍ପର୍କ ବଢ଼ାଇବା ଉପରେ ଦୁଇ ନେତା ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ। ଏଥିସହିତ ସୁରକ୍ଷା ଓ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ସହଯୋଗ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଉଭୟ ନେତା ସଂକଳ୍ପ ନେଇଛନ୍ତି। ବୈଠକରେ ୟୁରୋପିଆନ କାଉନସିଲ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଆଣ୍ଟୋନିଓ କୋଷ୍ଟା ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ସେମାନେ ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତିରେ ତୁରନ୍ତ ସ୍ୱାକ୍ଷର ଏବଂ ଏହାର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଛନ୍ତି। ଏଫଟିଏ ବାଣିଜ୍ୟ ଓ ନିବେଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଶାଳ ସୁଯୋଗ ଖୋଲିଦେବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଗତ ଜାନୁଆରୀ 27ରେ ମୋଦି ଏବଂ ୟୁରୋପୀୟ ୟୁନିୟନର ଶୀର୍ଷ ନେତାମାନଙ୍କ ବୈଠକ ପରେ ମୁକ୍ତ ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତିନାମା ପାଇଁ ବୁଝାମଣା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା ବୋଲି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। তো দর্শক বন্ধু এ ଥିଲା ଆଜି ସକାଳର କେତୋଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ଲାଇକ୍ କରିବା ସହିତ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।